उन्होंने कदे किसी एजुकेटेड पढ़े लिखे बंदे नूं आन ही नहीं देना। धर्म नूं चलाउण वास्ते, सिख धर्म नूं फैलाउण वास्ते माया की घट लोड़ ते जज्बात की ज़्यादा लोड़ है। असी कर की रहे हाँ, माया इकट्ठी की, जब माया इकट्ठी हो जाती गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ फिर एको कम मैनेजमेंट नूं समझ आता है असी बिल्डिंग वड्डी करनी है। मेरे वीरो, मेरी भैनों, गुरुद्वारे की बिल्डिंग ने सिक्खी का प्रचार नहीं करना। लेट मी रिपीट इट अगेन, गुरुद्वारे की बिल्डिंगां ने सिक्खी का प्रचार नहीं करना। सिक्खी का प्रचार पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान जज्बात जिन्हां अंदर सिक्खी दे होण वो कर सकते हैं। और एक गल होर याद रखियो, भिखारी कदे प्रचार नहीं कर सकते। यू हैव टू बी फाइनैंशियली सिक्योर, यू हैव टू बी फाइनैंशियली रिच एंड यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर गुरु, ओनली देन यू कैन डू द प्रचार। अज के जिहड़े साडे प्रचारक ने, मैं उन्होंने प्रचारक नहीं कहांगा, वो कलाकार ने। कलाकार और प्रचारक में तुहानूं डिफरेंस दसां। जिहड़ा प्रचारक हुंदा है वो हमेशा डेडिकेटेड हुंदा 24/7, 24 घंटे 7 दिन। वो किसी टाइम भी गुरु की गल शुरू कर लो, थोड़ा तैयार है उन्होंने गुरु की गल करने वास्ते, गुरु की शिक्षा देने वास्ते, गुरु का वर्ड मैसेज पहुँचाने वास्ते। सिख धर्म के अंदर कलाकार ने, कलाकार गुरु घर दे तुसीं देखिया होना, जिन्ने भी साडे कलाकार आते हैं, कलाकार हमेशा स्टेज के पिछे तो अगे नूं आते हैं। तुसी किसी ग्रंथी नूं देख, आई मीन किसी भी कथाकार नूं देख लो, किसी भी कीर्तनी जत्थे नूं देख लो, वो हमेशा स्टेज के पिछे बैठते आके। जब स्टेज के पिछे आके बैठते हैं, जब उन्होंने नाम अनाउंस होंदा कि भी हुण फलाना फलाना जत्था कीर्तन करेगा, वो आके स्टेज पर बैठते हैं। उन्होंने अद्धा घंटा टाइम होए, 45 मिनट टाइम होए, 10 मिनट टाइम होए, और वो टाइम कड्ढण दे बाद जिहड़े कलाकार ने वो उठ के सामने संगत से बैठते हैं। और वो जब तक बैठते हैं जब तक कि उन्होंने माया इकट्ठी करके कोई बंदा हाथ च फड़ा नहीं दिंदा। जिस तरह ही उन्होंने माया उन्होंने हाथ च आई, वो दौड़ के सीधे अपने कमरे जाते हैं। तो वो अगर कीर्तनी जत्था है तो 3 हिस्सियां च वंडणगे। दे डोंट वेट, द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर दैम इज टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी सो दे कैन सी व्हाट इज़ द आउटपुट, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ देयर कीर्तन। उस माया नूं वो वंड के इमीडिएटली कपड़े बदलते हैं और लुप्त हो जाते हैं। दे विल अपनी पैंट कमीज पाएंगे और सीधे गुरुद्वारे तो बाहर निकल जाएंगे। वो क्यों इस तरह करते हैं? मैं कई कीर्तनियां नूं पुछया कि भाई तुसी इस तरह क्यों करते हो, क्योंकि मैं अज तो 10 साल पहला इस पासे तुरिया सी। जब मैं तुरिया तो मैं महसूस किया कि तो बड़े सोहने पहाड़ ने, चिट्टे कपड़े पा के बैठते हैं, गुरु की गल्लां बड़े मिठास नाल करते हैं, पर जिस तरह ही इन्हां दा स्टेज परफॉर्मेंस खत्म होंदा है, ये कपड़े चेंज कर लेंदे ने, गायब हो जाते हैं। कहते क्यों? कहते जी सानू गिनिया चुने पता होंदा है, तो लोग सानू कई बार सवाल पूछ लेंदे ने, असीं उहदा जवाब नहीं दे सकते। जिहड़े इंसान थोड़े धर्म बारे थानू दस ना सकन, उहदा फायदा की है? मैं आप जी ने पहला एक स्टोरी शेयर कर रहा सी, गुरुद्वारे जब मैं बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा सी, उस टाइम की होया, जब मैं वीडियो बना रहा सी तो मैं लोगों ने पूछया, सम पीपल टुक इट एज ए ऑफेंस कि मैं ये गल्लां क्यों कर रहा। एक सज्जन मेरे तो बड़े नाराज़ होए और कहते जिस तरह कथा कीर्तन सुनना आए। मैं कि बड़ी खुशी की गल है, आप जी जान लगे मैंने मिल के जाओ। मैं 11 बजे उन्होंने मिलिया सी तो वो 2-2:30 बजे के करीब बाहर निकले तो बड़े खुश। उन्होंने एक होर सज्जन सी, कहते जी 30 साल बाद साढ़े दोस्त सानू मिल गए अमेरिका च, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मैं कि वीर जी 2:30 बज गए, उत्थे लंगर च की बनया? हाँ, दाल बनी है, सब्जी बनी है, रायता है, स्वीट डिश है, सैलड है। उन्होंने सारा कुछ गिनाता मैनू। मैं क्या भाई साहब, आई अंडरस्टैंड, इट्स वंडरफुल, यू इंजॉयड, यू मेट योर फ्रेंड एंड तुसी लंगर भी इंजॉय किया। लैट्स कम टू द पॉइंट जिस करके तुसी आए सी। मैनू तुसी पहला यह दसो कि किस जत्थे ने कीर्तन किया ते तुसी किहड़ा शब्द, किहड़े शब्द सुन के आए हो? कहते कैमरा बंद कर दो भाई साहब, कैमरा बंद कर दो। मैं क्या क्यों? कहते तुसी जानते हो भाजी, असी जब कीर्तन सुनते हैं, साडा कीर्तन कन रस है, कीर्तन कन रस है। एक तरफ जाता है, वाजे तबले दी आवाज़ां दूजे पासे निकल जांदियां।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਰੀਚ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਬਦ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ what was the first ਸ਼ਬਦ was, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ 0.7 of a second ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਜੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੈਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਏ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 years old, ਆਈ ਐਮ 50+। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੋਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣ, ਐਡਲਟ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅੰਕ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਰੀਡ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਸੰਗਤ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਮੋਰ ਯੂਥ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ 6 ਜੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, 8 ਜੱਥੇ ਬਿਠਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 8 ਜੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, 8 ਦੇ 8 ਜੱਥੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਨੋਟ ਲਟਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ $1 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 1 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਇਵਨ ਗਿਵ ਦੈਟ ਮਨੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ $1, 1 ਪਾਉਂਡ, 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫੇਥ ਇਨ ਦੈਟ ਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਖ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਐਲੋ ਜੀ 1 ਰੁਪਇਆ, ਐਲੋ ਜੀ $1, ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਟ ਲਾਫ ਐਟ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ $1 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਦੈਟ ਟੂ ਗੁਰੂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਦੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਦਿਓ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹਿਣਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਨਰਕ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਟੇਪਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ